منو سلوا آسمان سے اتاری گئی ایک لذیذ اور معجزاتی غذا۔ منو سلوا کیا ہے اور قرآن پاک کی کس صورت اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے منو سلوا نازل کرنے کا ذکر کیا ہے، اور یہ کھانا بنی اسرائیل پر کب اور کیوں نازل کیا گیا تھا؟ کیا یہ جنت سے آیا تھا یا زمین پر ہی پیدا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی کہ اس کا اثر آج تک ہر طرح کے کھانے میں موجود ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ویم ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا تھا اور اس قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، تب اس قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا تھا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل کی مصر سے کی گئی اس ہجرت کو بائبل میں ایکسوڈس کا نام دیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سب چیزوں سے کچھ اطمینان نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر شام میں داخل ہو جائیں اور جس مقدس زمین پہ حکمرانی کا بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی کہ پرومسڈ لینڈ، اس کو فتح کر کے حاصل کر لیں۔ مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا جو انہیں عطا کی جانے والی تھی۔ اس وقت اس سرزمین پر قوم عملقہ کا قبضہ تھا جو بدترین کفار تھے اور بہت طاقتور، جنگجو اور نہایت ہی ظالم لوگ تھے جو کہ جنگوں میں مہارت رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر عملقہ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تب ان کی تعداد 6 لاکھ تھی، لیکن جب یہ لوگ ارض مقدس کے قریب پہنچے تو ان کے دلوں میں بزدلی اور خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو کہ بہت طاقتور اور زبردست ہیں، لہٰذا جب تک یہ لوگ اس شہر میں رہیں گے ہم لوگ وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں 40 سال تک بیٹھے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اس میدان کا نام میدان تیا تھا، جس کا مطلب بھٹکتے رہنے کی جگہ ہے، جو 27 میل کے رقبے پر مشتمل ہے۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات کو ایک جگہ پڑاؤ کرتے تھے اور صبح اٹھ کے دیکھتے تھے تو وہیں موجود رہتے تھے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور ایک ہفتے میں ان سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری کی ساری قوم معافیاں اور استغفار کرنے لگی۔ میدان تیا میں ہونے والے اس سخت امتحان اور مشکلات کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے انہوں نے دعا کی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس میدان میں بے انتہا نعمتوں سے نوازا۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا مبارک ایک چٹان پر مارا تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی وسیع میدان پر پھیلی تھی، وہاں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی اور دن میں سورج کی تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتی، لہٰذا سورج کی تپش اور گرمی سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات میں میدان کے بیچ میں ایک چمکدار ستون اترتا تھا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھیں۔ انہی عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت منو سلوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 طرح کے کھانے اتارے تھے،
एक का नाम मन था और दूसरे का नाम सलवा था, जो कि हफ्ते के दिन के अलावा बाकी तमाम रोज आसमान से उतरा करता था। अगर आपने अब तक वैम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वैम टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है और वीडियो और रिसर्च पे की गई मेहनत वसूल हो जाती है। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील की किताब खुरूज यानी द बुक ऑफ एक्सोडस में लिखा है कि जब वो शबनम सूख गई तो देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज़ पड़ी है, जैसे कि पाले के दाने। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे कि मन यानी ये क्या है? तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये वही ग़िज़ा है जो अल्लाह ने तुम्हें खाने को दी है, और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और भूखा रखा, फिर वो मन जिसे तू या तेरे बाप दादा भी ना जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोंद वहां के पेड़ पौधों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज उसे सुबह जमा करके खा लेते, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरा करती थी। सलवा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। ये एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं, और कुछ मुफस्सिरीन इसे तीतर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इसराइल के खैमों पर आकर बैठ जाते, लिहाजा वो लोग उन्हें आसानी से पकड़ लेते और भून कर खाया करते। सलवा के बारे में एक कौल ये भी है कि ये परिंदा आसमान से बनी इसराइल के लिए भुना हुआ आता था, जिसको बनी इसराइल की कौम सैर होकर खाया करती थी। मनो सलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की तरफ से ये मौजज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना ही कपड़े फटा करते थे और ना मैले होते थे, और जिन बच्चों की पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता रहता। इस तरह इस वादी तिया में बनी इसराइल मनो सलवा और उन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मनो सलवा को खाया करो और कल के लिए हरगिज इसका जखीरा ना करना। मगर बास लोगों को ये डर लगने लग गया कि किसी रोज अगर मनो सलवा ना उतरा तो हम लोग इस मैदान में भूखे रह जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने मनो सलवा में से कुछ छुपा के रखना शुरू कर दिया, लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई कि जो उन्होंने कल के लिए जमा किया था वो सब का सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। अहादीस के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी खराब होता ना कभी गोश्त सड़ता। खाना खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था ना गोश्त सड़ता था। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मज़ाहिब में भी आसमान से उतरने वाली खिसा का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत की रवायत के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर पूरा हो जाता तो आसमान से खाना उतरना शुरू होता है। इसी तरह हिंदू मजहब की रवायत के मुताबिक शहद बरसने का जिक्र मिलता है, और कदीम यूनानियों में भी आसमान से खिसा बरसने का जिक्र मिलता है जिसका जायका शहद जैसा था। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और याद करो जब हमने तुम पर बादलों का साया किया था और तुम पर मनो सलवा नाजिल किया और कहा जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें अता की हैं उनमें से खाओ। जालिमों ने यकीनन हम पर जुल्म नहीं किया बल्कि अपने आप पर जुल्म किया। हमने देखा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की निजात के लिए समंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया और वादी तिया में बेशुमार नेमतें अता की,
लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह ताला पर तवक्कल ना किया। उन्होंने खुदा के मौजज़ात को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत या परेशानी में घिरे होते हैं तो हम ये याद नहीं करते कि अल्लाह ताला ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमें ये याद रखना चाहिए कि मुश्किलों से बड़ा हमारा परवरदिगार है। इसी तरह रिस्क की खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह पर यकीन रखने वालों को वो गैब से रिस्क अता करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनना नसीब फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।